नमस्कार स्टोरी ओडिया एकेडमी को आपण को स्वागत। थरे देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को पचारिले, प्रभु तुलसी निकट में दीप जलिबार महत्व कौन एवं प्रति संध्यारे तुलसी निकट में एक दीप कहीं जला जाए। जड़े व्यक्ति एथिरु केउ फल पाए, दीप जालिबार पद्धति कौन एवं दीप जालिबा समय रे केउ मंत्र जप करा जिबा उचित, दयाकरी मते विस्तृत भाव में कहतु। तापरे भगवान विष्णु कहले, हे देवी, आज तुम्हें समस्त मानव जातिर कल्याण पाई एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिछ। तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देवा पूर्व मु तुमको एक कहानी कहबाकू चाहे, जहाँ तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देव। तेणु तुम्हें यही कहानीटी को जत्नर सहित शुण। केवल यही कहानी को भल भाव शुणा द्वारा जड़े व्यक्ति 100 वर्ष धरी तुलसी निकट में दीप जालिबार गुण पाई। तापरे देवी लक्ष्मी कहले, प्रभु मु यही कहानी शुणा को आग्रही, दयाकरी यही कहानी वर्णना करने को आरंभ करंतु। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहानी वर्णना करने आरंभ करते। दक्षिण दिगरे तुंगभद्र नामक एक बहुत बड़ नदी थिला। सेही नदी कूल हरिहरपुर नामक एक सुंदर सहर थिला। आउ सेही सहर रे काशी नाम रे जने ब्राह्मण वास करुथिले। से अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धार्मिक कार्य करुथिले एवं वेदर पथ अनुसरण करुथिले। समस्त शास्त्र अध्ययन करिथिले। ब्राह्मणकर जने पत्नी थिले, जहाँको लोकमाने दुराचारी बोली डाकुथिले, कारण तांकर कर्म ही तांको नाम अनुजाई थिला। से सबुबले स्वामी को अपमानित करुथिले, स्वामी विषय रे खराब कथा कहूथिले, तांको भयंकर जंत्रणा देउथिले। निज स्वामी पई केबे खाद्य रांधु नथिले। से निज स्वामी सहित केबे भी सोई नथिले, तांको केबे भी प्रेमर सहित व्यवहार मध्य करि नथिले। स्वामी बंधु किंबा घरर कौनसी सदस्य घर को आसिले महिला जनक सेमानकु अपमानित करी घर तड़ी देउथिले, किंतु अन्य व्यभिचारिणी महिला मानक सहित बारंबार बुलाबुली करुथिले। तांको मन तांको स्वामी परिवर्ते अन्य पुरुषों उपरे सबुबेले लागि रहुथिले। से तांको स्वामी सहित कदापि प्रेम रे कथा हेउनथिले, किंतु अन्य पुरुष मानक सहित बसी कथावार्ता करुथिले। अन्य पुरुष मानकु आकर्षित करिबा पई से सजई होई गाँ रे बुलिबाकू जाउथिले। बेले बेले से जंगल थिबा एक गछ तळे ठिया होई सुंदर पुरुष मानकु अपेक्षा करुथिले एवं बेले बेले से किछि सुंदर पुरुषों सहित भोग विलासरे मध्य माति जाउथिले। दिने सेही दुष्ट महिला जंगल को जाई एक गछ मूले ठिया होईगला। तार मन कामनार भोकरे जर्जरित हेउथिला। से एक सुंदर लोभनीय पुरुष को अपेक्षा करिथिला, किंतु बहुत समय पर मध्य कौनसी पुरुष सही स्थान को आसिले नहीं। तेणु से अत्यंत दुखी होई निज प्रिय पुरुषों संधान रे चारिआडे देखिबाकू आरंभ कला। से दिन तार समस्त परिश्रम व्यर्थ हैला। सेठारे ठिया होई नाना प्रकार चिंता करी से कांदिबाकू लागिला। कहिला, हाय रे मो कपाळ, आजी कौनसी सुंदर पुरुष एही पटरे आसुनाहांती काहेकि? एबे मु मोर कामना को किपरि संतुष्ट करि परिबि? आजी राति मु किपरि बिताइबि? से जोरे क्रंदन करिबाकू लागे। सेही जंगल रे एक भयंकर बाघटिए रहुथाय। सेही पापी स्त्रीर स्वर शुणी से उठी पड़िला एवं ताकू ग्रास करबाकू तांको आड़कू डेइला। सेही भयंकर बाघ को देखि महिला थरिबाकू लागिले। से भयभीत होई थरी थरी किछि करिबा पूर्वरु बाघटी तार पंजारे आघात कला एवं महिला जनक तळे पड़ीगले। से भूमि रे पड़िबा मात्रे महिला पाटी करी कहिला, अरे बाघ, तुमे एठाकू काहेकि आसिल? तुमे मते काहेकि हत्या करुछ? मु मोर प्रिय को एठारे खोजुची, तुमे मते छाड़ी दियो। मते कौन पाई खाइब? सेही स्त्रीर एही प्रकार शब्द शुणी सेही भयंकर बाघटी किछि समय पाई अटकी गला एवं हसिबाकू लागिला। कहिला, दुष्ट महिला, आज सृष्टिकर्ता तुमको मोर खाद्य भाव में नियुक्त करिसंती। मोर काम हेउछि तुम परि पापी महिला मानकु खाइबा। केवल सेतेबेले तुमे सेही शरीरर मुक्ति पाइब। महिला जनक कहिली, बाघ, मते सत सत कह, तू किए? केउ कारणरु तुमको बाघर जोनी रे जन्म हेबाकू पड़िला एवं मो परि महिला मानकु काहेकि खाउछ? प्रथमे मते सब किछि कह, तापरे मते खाइब। तापरे बाघ कहिला, पापी दुराचारी महिला,
ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣ, ଜାଣିପାରିବ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଘ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଏକ ନଦୀ ଥିଲା। ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ସହର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲି। ସେହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। ଟଙ୍କା ଲୋଭ ହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପୀ ପାଇଁ କାମ କଲି। ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଫେରାଉନଥିଲି। ଏହିପରି ପାପ କରି କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କେଶ ପାଚି ଧଳା ହୋଇଗଲା, ଆଖି ଫୁଲିଗଲା, ମୋ ପାଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦାନ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ମୁଁ ପାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚତୁର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲୁ, ପ୍ରତାରଣା କଲୁ। ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର କହି ଆମେ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ ଏବଂ ବହୁ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣା କୁକୁର ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧରି ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କର୍ମର ହିସାବ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ନ କରି ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ନର୍କର ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନର୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ବାଘ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ପାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ, ସତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପାପୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏହିପରି ବାଘଟି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ପାପୀ, ତୁମର ଆଚରଣ ବେଶ୍ୟା ପରି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗବିଳାସ କରିବାକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଗ୍ରାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହା କହି ବାଘଟି ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠାଇ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଯମରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ମହିଳା ଜଣେ ଅତି ପାପୀ ମହିଳା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଯମରାଜ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟ ନର୍କରେ ପକାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ନର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ନର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ହେତୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ସେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅନନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ଦେଖି ସେହି ପାପୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ
ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ହେ ଦୂତଗଣ, ତୁମେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି ମହିଳା ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ କାହାର ଆଦେଶରେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ? ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏହି ପାପୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନେଇଯାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛ? ଏହି ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ, ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାରିଷଦମାନେ କହିଲେ, ଦୂତଗଣ, ଏହି ମହିଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଯମଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିମାନରେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି, ଦେବୀ, କେବଳ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଅମୃତହଣ୍ଡାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏତିକି ତୃପ୍ତି ମିଳିନଥାଏ ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10,000 ଗାଈ ଦାନ କରି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂଜା କରି ସମାନ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପାଣି ପାଇଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ରହିନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ଷ୍ଟୋରି ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।